ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज। खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे। चक्रासन, ताड़ासन, ये सब एक्शन करेंगे। गहरी सांस लेंगे 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप कर ले थोड़ा। बॉडी को हीट कर लीजिए। श्वास लेते और छोड़ते हुए साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी। थोड़ा से रनिंग कर लीजिए। स्टॉप। गहरी सांस ले एक बार। सबसे पहले हम नेक के लिए करेंगे, गर्दन के लिए। गहरी सांस लेते और छोड़ते ही आप कीजिएगा ये एक्सरसाइज। लेफ्ट मूवमेंट। अभी हम शोल्डर जॉइंट्स के लिए करेंगे। श्वास लेते शोल्डर ऊपर की ओर खींचे, श्वास छोड़ते नीचे। दोनों हाथ साइड पे, दोनों हाथों की पोजीशन शोल्डर के पास, और श्वास लेते और छोड़ते हुए मूवमेंट। अपोजिट। अभी हम ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ साइड में, गहरी सांस लेते हुए सांस लेते ऊपर की ओर, ताड़ासन को हम दूसरे स्टेप से करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियां लॉक करते हुए गहरी सांस लेती ऊपर की ओर, पैरों पोजीशन थोड़ा सा फैला लीजिए। 6 इंच डिस्टेंस बना के रखिए। गहरी सांस लें, श्वास छोड़ते लेफ्ट मूवमेंट,
नेक्स्ट इसी को जो साइड जो सेकंड स्टेप में गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए इसमें थोड़ा सा पैरों की पोजीशन और फैला लीजिए आप। अभी हम कटी चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों की पोजीशन पास में 2 इंच का डिस्टेंस बनाते हुए सांस लेते और छोड़ते हुए अभी हम इसको फास्ट करेंगे थोड़ा। अभी हम त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों पैरों की पोजीशन 2.5 से 3 फुट का डिस्टेंस बनाते हुए गहरी श्वास लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। जब आप नीचे झुक रहे हैं तो श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों की पोजीशन, गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते राइट से राइट लेग और फेस ऊपर की ओर, घुटना सीधी रखेंगे। ओके, अभी हम लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की ओर मूवमेंट करेंगे। गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए अगला फिजिकल एक्सरसाइज कमर के लिए करेंगे हम। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ते पीछे के मूवमेंट करेंगे। घुटने सीधी रखेंगे, मोड़ेंगे नहीं। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, गहरी सांस लें, सांस छोड़ते पीछे के मूवमेंट, सांस लेते वापस, श्वास छोड़ते हुए यही एक्सरसाइज अभी हम फ्रंट सामने की ओर मूवमेंट करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते धीरे धीरे घुटना सीधी रखते हुए नीचे की मूवमेंट। ओके, अभी हम नी के घुटने के लिए करेंगे। गहरी सांस लेते मुट्ठी बनाते हुए, श्वास छोड़ते हुए
पैरों की पोजीशन थोड़ा फैला लीजिए। उठने के लिए ही गहरी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पैरों के लिए, पैरों के एंकर जॉइंट्स रोटेट कीजिए। लास्ट अभी हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओम की ध्वनि करेंगे लास्ट में। गहरी श्वास लें 3 बार। 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों की पोजीशन ध्यान मुद्रा में। ओ दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए और अपनी आईज, नेक, शोल्डर की जो है मसाज कर लीजिए।
खुशबू सी। ओम शांति। बाबा पूछ रहे कि ऊंच पद पाने का युक्ति क्या है, कैसे ऊंच पद पा सकते हैं। हाँ बोलिए। कर्मेंद्रियों की बात आ रही है आज सारा मुरली कि आंखें बहुत धोखा देती है। ज्ञान मार्ग में जो आंखों पर जीत पाते हैं शरीर को नहीं देखते, क्योंकि आंखें ही क्रिमिनल होती है शरीर को देखते ही, तो कर्मेंद्रियां चंचल होती है तो विकर्म होता है। तो इसलिए ऊंच पद पाना है तो बाबा कहते इसको अपना वश करो। ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗೋಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗ ಶರೀರ ನೋಡುತ್ತೆ ಆಗ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಚಂಚಲತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಮ ವಿಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಮೇನ್ ದೇಹ ನೋಡೋದಂದರೆ ಸರ್ಪ ನೋಡೋದು, ಬಟ್ ಬಾಕಿ ವಿಕಾರಗಳೂ ಸಹ ಅದು ಕಣ್ಣಿಂದನೇ. ಶರೀರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಚಂಚಲತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ವಿಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪದವಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಕಣ್ಣು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಬಾಬೋರ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी, पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ತನ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾಲಪ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಂತೂ ತುಂಬ ಎಂಡ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಿಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ತನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದೇ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನು ಕೃಪೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಳದ ಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನ, ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಯೋಗ. ಇದು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಹತ್ರ ಇದೆ. प्रश्न इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है, उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए. ಈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಾಬೂರು ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾತಿನ ಪ್ರತಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು. इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होना चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती है, यही क्रिमिनल बनती है. शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो. पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो. याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो. ಈ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ. ಪವಿತ್ರ ಅರ್ಥಾತ್ ಶೀತಲ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅರ್ಥಾತ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಯಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿರ್ಕೂಡ್ದು. ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೇ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಅಂಗ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗೋದೇ ಫಸ್ಟು ಕಣ್ಣು. ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ಕಡೆ ಎಳೆಯೋದೇ ಕಣ್ಣು. ಶರೀರ ನೋಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಚಂಚಲತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಎಂದೂ
ಮಕ್ಕಳೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ ದೇಹ ನೋಡೋದು, ದೇಹದ ಭಾವದಲ್ಲಿ, ದೇಹದ ಅವಗುಣಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಚ್ಛೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೇ ಈಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಾಗ ತಾನೆ. ಅನಾಸಕ್ತ ಆತ್ಮಿಕ ವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳು ಹಾಗೆ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಪವಿತ್ರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಯಾ ಬಾಯಿ ಬಹನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಆತ್ಮ ಸಹೋದರ ಭಾವ. ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯ ಪೂರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿ. ಹಾಡು ಧೀರಜ್ ಧರ್ಮನುವ ಸುಖಕ್ಕೆ ದಿನ್ ಆರಾ. ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿ ಮಾನವನೇ, ಸುಖದ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಡು. ओम शांति, ये किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आदत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आदत दिया जाता है। तो अब वो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ? ಬೇಹದ್ ತಂದೆ ಬೇಹದ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಾದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ, ಬದುಕಬೇಕನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ದಟ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೋಪ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಸೆಲ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮನೆಯವರಾಗಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಮಿತವಾದ ಶರೀರದ ವಿಷಯ. ಇದು ಬೇಹದ್ ಮಾತುಗಳು, ಬೇಹದ್ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೋ ಬಾಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಸಬ್ಕೋ ದುಃಖ ಸೆ छुड़ाना, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सदगति करने। सर्व का सदगति दाता है, तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है ना. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದೆಂದೂ ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ತಂದೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುರ್ಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। काश तुम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर हम सुखधाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತುಗಳಲ್ವಾ. ತಂದೆ ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರ ಸದ್ಗತಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಖಾಸ್ ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಶಾಂತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಖಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸುಖಧಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಶಾಂತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು. तो बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए. समझाना है हर 5000 वर्ष बाद निराकार बाप आते हैं. वो सभी का बाप है, सभी सब ब्रदर्स, अभी सभी ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने. ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं. अगर सभी फादर्स पुरुषार्थ करे, वर्षा किससे मिले? सब फादर हो गया ना. तो बाबा पूछते किससे लेंगे? क्या ब्रदर से लेंगे? ये हो नहीं सकता है. ಇದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಜೋರ್ದಾರಾಗಿ. ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಭಾರತವನ್ನು ಸುಖಧಾಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಶಿವ್ ಬಾಬಾ ಭಾರತವನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ತಂದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮಗಳು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೋದರ ಭಾವದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೋದರರು, ಆತ್ಮಗಳು ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಲ್ಲ, ತಂದೆಯರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಎಲ್ರೂ ಫಾದರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಬರೀ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಎಲ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತಿಲ್ಲ. अभी तुम समझते हो ये तो बहुत सहज बात है, सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है. ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಹಜ ಮಾತು. ಒಂದೇ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ. बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती है. वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी रिपीट करते हैं तो जरूर एक ही हिस्ट्री जाग्रफी है जो रिपीट होती है. कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा. दोनों के बीच में क्या होगा? ಏನಂತೀರಾ ಎಲ್ರು? ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಸತ್ಯುಗದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಹೋಗ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅನೇಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆತ್ಮಗಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿತ್ತು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಸೋದು? ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ, ಸತ್ಯುಗದ ಆದಿ, ಸಂಗಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ. तो इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग. अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो, ये तो बहुत सहज बात है. ಇದು ಎಂಥ ಯುಗ? ಬಾಬಾ ಹೆಸರೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸುಪ್ರೀಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮ ಯುಗ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಸಂಗಮ ಯುಗ. ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾಗೋ, ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಪ್ರೀಂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ತಂದೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೀಗ ತೆಗೆದಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಬೀಗ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥನೂ ಆಗಲ್ಲ. नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे. वो है सतो प्रधान दुनिया. इनको तमो प्रधान कहेंगे. तुम्हारा अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं तो धारणा भी नहीं होती. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂಬರ್ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿ ಬೀಗ ತೆಗೆದಿದೆ. ಏನಂತೀರ ಎಲ್ರು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬೀಗ ಫುಲ್ ತೆಗ್ದಿದ್ಯಾ, ಅರ್ಧ ತೆಗ್ದಿದ್ಯಾ? ಏನು ಫುಲ್ ತೆಗ್ದಿರೋದು ತೆಗ್ದಿರೋದು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ಎಲ್ರೂ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದೆಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಬೀಗ ತೆಗೆದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಬೀಗ ತೆಗಿಲಿಲ್ವೋ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕೇಳೋದು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಡಮಾರ್ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬುದ್ಧಿ ಬೀಗ ಏನು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ಹೊಸ ಜಗತ್ತಂದು ಹಳೆ ಜಗತ್ ಎರಡಿದೆ. ಹಳೆ ವೃಕ್ಷ, ಹೊಸ ವೃಕ್ಷ. ಬಾಬಾ ಈಗ ಹಳೆ ವೃಕ್ಷ ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಸ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಸಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆದ ಮಾತಲ್ವಾ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬುವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ, ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚ, ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬುದ್ಧಿ ಬೀಗ ಹೆಂಗ್ ತೆಗೀತೋ ಹಂಗೆ. ಧಾರಣಾ ಬಿ ನೈ ಹೋತಿ ಹೈ. ಯೋಗನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಧಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಬೀಗ ತೆಗೆದವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್, ಲಾಜಿಕ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಿಲ್ವೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಹೆಂಗೆ ಇದು, ಅದೆಂಗೆ, ಇದೆಂಗೆ, ಕತೆ ಹೆಂಗೆ.
ದೇಹ ಬಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ರಿಫೈನ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಲೆ ಮೇಲಿರೋ ಹೊರೆ ಇಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क से पास होंगे। तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं, ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास होवे। यहाँ भी बहुत गैलप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। ಹೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे। ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪುರುಷಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೋದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಯಾರು ಓದಿಸ್ತಾರೆ, ಬಾಬೋರ್ ಸಹಯೋಗಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪದವಿ ತಗೋತಾರೆ. ಓದಿಸೋದಂದ್ರೆ ದಾನ ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೂ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಗೆಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಬಾಬಾ, ನೀನು ದಯ ತೋರ್ಸಪ್ಪ, ಕೃಪೆ ಮಾಡು, ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಕೃಪೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा जट बता देंगे। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी ये भूले होती है, विक्रम होता है। रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसे ही निकलेगा। हर एक की अपनी रिजल्ट है, अपना रजिस्टर है, तो हर एक को अपना रजिस्टर आप ही रखना है। यूं तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है। ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಮಿತವಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಬೇಹದ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆತ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಗಳಿಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗಳಿಗೆ ವಿಕರ್ಮಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಆಲಸ್ಯ ಇರಲಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಪರಚಿಂತನೆ ಇರಲಿ, ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಯಾವುದೇ ಕಥೆಗಳಿರಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕರ್ಮಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಸುಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ರಿಸಲ್ಟು ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವೇ, ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಖುದ್ ಭಿ ಸಮझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है, न समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसको भी पता ही नहीं है। नाम है गीता पाठशाला। ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ನಾನಂತೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ. ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಜಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನೇನು ಅಂತ. ಚೆಕ್ಕಿಂಗೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಏನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಿಷಯ. ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಮಾತಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೇದ पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में ये बनेंगे,
कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं परंतु वो कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। ये सच्ची कमाई साथ चलती है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं ಅಂದ್ಕೋತೀರಾ? ನಾವು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, सूर्यवंशी डायनास्टी है तो जरूर बच्चे तक पर बैठेंगे, ನಾವು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಾ ಸರ್ಟನ್ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಲಾಗುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಓದ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಟಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಡಿತರಂತ, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಪಾದನೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಯ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬೂರು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ನಶೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅವಿನಾಶಿ ಸಂಪಾದನೆ ಬಾಬೂರೇ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅವಿನಾಶಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಲ್ಲ. बहुत ऊंच पद है, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग, वो होता है बैरिस्ट्री योग या डॉक्टरी योग. ಇಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪದವಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕನಾಗೋದು, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ. ನೀವು ಸ್ವಪ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಗೋತೀವಿ, ಇದು ರಾಜಯೋಗ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟ್ರಿ ಯೋಗ ಅಂತೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಯೋಗ ಅಂತೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯೋಗ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯೋಗಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ಗೆ ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಮತ್ತೆ पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद आता है, यहाँ भी यह सहज है ना, याद में ही मेहनत है. अपने को देही अभिमानी समझना पड़े, आत्मा में ही संस्कार बढ़ते हैं. बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते थे ये जानते ही नहीं थे. शिव को ही बाबा कहते और किसको बाबा नहीं कहेंगे. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಾತುಗಳು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆನೂ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಓದಿಸೋರು ನೆನಪಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಗೆ ತಾನೆ, ನೀವೇನು ಓದ್ತೀರಾ ಅದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್, ನಾನು ಓದಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕಾಣಲ್ವೋ ಅದು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆತ್ಮನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗದೆ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ನಾನು ಕಾಣಲ್ವೋ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಏನಂತೀರ? ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಂಬೋದು. ಭಾಳ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಅವ್ರದ್ದು, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಶಿವ ಒಬ್ಬರೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವ್ರಿಗೇನೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की भी पूजा होती नहीं है. अजमेर में बल मंदिर है, वहां तो थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ भी नहीं है. श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का देखो कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सावरा है. फिर बाप आकर इनको अडॉप्ट करते हैं, ये भी बहुत सहज है. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಹನುಮಂತ ಗಣೇಶ ಯಾರಿಲ್ವೋ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳಂತೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ದೇವತೆಗಳದ್ದು ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಜ್ಮೀರ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಗಾಯನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕೆಲವರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮ ಬಂದೀಗ ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಅಪವಿತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಾಗಿದ್ದಾಗ ಗಾಯನ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬಂದವರ ಶರೀರ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತು ತಗೋತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನು ಕಷ್ಟನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. तो बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते. ನಾನು ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತ. ಎಷ್ಟು ಕತೆಗಳ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬಾಬವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, बुद्धि में ये रहे शिव बाबा हमको सुना रहे. वो बाप भी है, टीचर सतगुरु है. शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं. अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है. ये भी तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है. ಮನೇಲಿ ಕುಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಾಬೋರ್ ಎದುರುಗಡೆ. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ತಂದೆ ಕೂತು ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನದ ಮೂರನೇ ನೇತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾರಿಗೂ ತೀಸ್ರ ಮೂರನೇ ನೇತ್ರ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ನಶೆ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ವಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಅಂತ. ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆನೂ ಅವಿನಾಶಿ. ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾತು, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆನೂ ಅವಿನಾಶಿ ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. वो तो सब पुकारते ये बाबा हमको पतित से पावन बनाओ. ऐसे नहीं कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री जागर भी आकर के समझाओ. ये तो बाप खुद आकर समझाते हैं पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होंगी ये भी बताते हैं. 84 का चक्र. हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते. तो ये सभी मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ನನ್ನನ್ನೇನು ಕರೆದಿದ್ದು, ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಬಾಬಾ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕರೆದ್ರಿ. ನೀವೆಂದೂ ನನಗೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳು, ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡು, ಅವೇನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪಾವನ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು, ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾನೇ ಬಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪತಿತರಿಂದ ಪಾವನ, ಪಾವನರಿಂದ ಪತಿತರು ಹೆಂಗಾದ್ರಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಹೆಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 84 ಜನ್ಮ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀರಾ, ಹೆಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಾನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ನೀವು ಪಾವನರಾಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರರಾಗದೆ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने. कहने में तो लज्जा आती है. ಯಾರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಹತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪಾವನ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ವಿಕಾರಗಳ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. अभी बाप ने समझाया है तुम सब भक्तिया हो, मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम. तुम सब कौन हो, ब्राइड्स हो. तुम सब मुझे याद करते हो. मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ. सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ. वर्ल्ड वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है. यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं ना, वहां तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है. बाप भी एक है तो स्वर्ग भी एक है, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं. ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿನಿಯರಾಗಿದ್ರಿ, ನಾನೊಬ್ಬರೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲರ ವಧುಗಳಿಗೆ ವರ. ನಾನು ಭಾಳ
ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ, ಟಕ್ಕಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಟಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ, ಎವರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಾನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾವನ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸತ್ಯುಗದ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರೂ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗುಲ್ಜಾರ್ ದಾದಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ದಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಊಹೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಅದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ತಳ 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 ಒಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ, ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ. ವಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಇವ್ರು 7 ವಂಡರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಏನದು? ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಗೋರಿ, ಅದು ಸ್ಮಶಾನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಂಡರ್ ಅಂತೆ. ಏನೇನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋದು ವಂಡರ್ಸು? ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ತಂದೆ ಒಂದೇ ಸ್ವರ್ಗ, ತಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಯಾವುದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಂಡರ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ಕೂಡ್ದು, ಅದು ಅದ್ಭುತ. ಯಾರ ಕನಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಮಾತುಗಳು. ಫ್ಲೈಟು ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇಳೀತದೆ. 8 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೂ ಎಲ್ಲ ವಂಡರೇ. ಸತ್ಯುಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ತುಂಬ ಚೌಂಕಿ ಅಂದರ್ ಧೀರಜ್ ಹೇ ಕಿ ಅಬ ಹಮಾರೆ ಸುಖೆ ದಿನಾರಹ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತಾನೇ? ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲೆ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಕೆರೀತಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇನ್ನ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತದೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸುಖದ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिले स्वर्ग की. अभी अर्जुन राजाई स्थापन नहीं हुई है, हाँ प्रजा बनती जाती है. बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे. बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं. ಈಗ ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜಾಯಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗದ್ದು, ನಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನ ಫುಲ್ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕುಳಿತು ಪರಸ್ಪರ ಸಜೆಷನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಜೆಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು, ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದು. ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. बाकी सब का विनाश कराते हैं, ऐसे बाप को याद करना चाहिए. जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सब का विनाश करा देते हैं. नेचुरल कैलामिटीज भी ड्रामा में नूंदी हुई है. इस बिगर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ ತಿಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ನೀವಿರಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ. ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದೆ ಛತ್ರ ಛಾಯೆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ನಶೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ವಿಶ್ವ ವಿನಾಶ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಡಮಾರ್ ಅಂತ ಸಾಗರ ಭೂಮಿ ಎರಡೂ ಬಾಯಿ ತರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಡಮ್ ಅಂತ ಒಳಗೋಗ್ಬಿಡು, ಅಷ್ಟೇ, ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳು ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಲಮಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸೀನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ಡು, ಬರೀ ಗಲಾಟೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಾಂಬ್ಸು, ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀರ? ಇದೆಲ್ಲ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮುರಳಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಮುರಳಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಂದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯೋಕ್ಕೆ?
ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಬಾಪ್ ಕೇತೆ ಅಭಿ ತುಮಾರ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಬಹುತ್ ನಜ್ದೀಕ್ ಹೈ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಹತ್ರ ಗಿತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮೃತ್ಯು ಲೋಕ ಸೆ ಅಮರ್ ಲೋಕ ಮೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೋನಾ, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೃತ್ಯು ಲೋಕದಿಂದ ಅಮರ ಲೋಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो ना, पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए. चैरिटी बिगिंस एट होम, ये कायदा है. पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है. शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई तो फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको ओम निवास कहते थे. बच्चे आकर पढ़ने लगे. ये सब ड्रामा में नूंद थी जो फिर रिपीट होगा, इसको कोई बदल थोड़े ही सकता है. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ರಿ, ಓದಿಸ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಾಜ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ದಾನ ಪುಣ್ಯದ ಏನು ಖಾತೆ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಇದು ಕಾಯ್ದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನನ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಬಂದು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಬು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಂ ನಿವಾಸ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಸೇವೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಪದ ನಂತರ ಹಿಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ये पढ़ाई कितना ऊंच है, याद की यात्रा ही मुख्य है, मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है. ಇದು ಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಯೋಗ ಮುಖ್ಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎರಡು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಯೋಗ, ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಯೋಗ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ, ಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಂಖಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬಂತಿ ಹೇ ತಬ್ ಶರೀರ್ ಕಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಚಂಚಲ್ ಹೋತಿ. ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಚಂಚಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं. ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं. गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है. यहाँ बाप कहते क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होना चाहिए. भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे. मनुष्यों को क्या पता, वो तो हंसी करेंगे. शास्त्रों में तो ये बातें है ही नहीं. बाप कहते ज्ञान प्रलोभ हो जाता है. ಭಗವಂತ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯುಕ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ, ಅಂಡ್ ಸತ್ಯವಾದ ಯುಕ್ತಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಐ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಶರೀರದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚಂಚಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಐ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಈಗ ಏನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನೇನೋ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೋದರ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬೆನ್. ಯಾಕೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರ. ನಿಮ್ಮದು ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಈ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದನೇ. ಜನಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತು, ನಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ನೀವಿನ್ ಬಾಯಿ ಬೇನ್ ಅಲ್ದೆ ಇನ್ನೇನು. ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ, ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಶ್ಚ ಪಿತ. ಒಬ್ರು ತ್ವಮೇವ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರು
ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಪ, ಅವ್ರದ್ದು ದೋಷ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರೈಲೋಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. पीछे द्वापर से ये शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अलफ को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो, तुम 84 का चक्कर लगा कर आए। ತಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾತು ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನನ್ನ ನಿರಂತರ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೆ ನೀವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇಹ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ನಾನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ. 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಆತ್ಮ ತಮೋಗುಣಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಣ ಹೊರೆ ಇದೆ, ಅದು ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಭಿ ಫಿರ್ तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना, ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 जन्म है, कोई का 50-60 जन्मों की बात है। हाँ, उतना ही पार्ट है। परम पिता परमात्मा को भी पार्ट मिला हुआ है। ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಮುಖ್ಯ ಮಾತೇನು? ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ 84 ಜನ್ಮಗಳ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಿಂದುವಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾರ್ಟು. ಇಂಥ ವಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಂದು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. 84 ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸತ್ಯುಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ 80 ಹಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 50-60 ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ, 1-2 ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನನಗೂ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡ್ರಿ. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. शुरू कब हुआ बंद कब होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है. ये बातें कोई नहीं जानते. ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ಬಂದಾಯಿತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಡ್ರಾಮಾ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರ? ಡ್ರಾಮಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಡ್ರಾಮಾ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಆಯುಷ್ ಬರೀ 5000 ವರ್ಷ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಲ್ಲ. ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾಂಗ ಪ್ರೈಲೋಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. धारणे के मुख्य सार. अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है. पढ़ना और पढ़ाना है. चैरिटी बिगिन्स एट होम. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಓದಿಸ್ರಿ. ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಿಶ್ವನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬನ್ ಅವಿನಾಶಿ सच्ची कमाई जमा करनी. अपना रजिस्टर रखना है. कोई भी ऐसा विक्रम न हो जिससे रजिस्टर खराब न हो. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಅವಿನಾಶಿ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ತನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಇಂಥ ವಿಕರ್ಮ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು. वरदान. निमित्त पन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भवा. ನಿಮಿತ್ತ ತನದ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಮಾಯೆಯ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಸ್ವರೂಪರು.
जो सदा निमित्त भाव ತುಂಬ इम्पॉर्टेंट नंबर चला, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावनार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। मईपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। जो निमित्त समझने से माया जीत बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती। ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ಸದಾ ಸ್ವಯಂವನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂದ್ಕತ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಿತ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬಂತಂದರೆ ಮಾಯೆ ಗೇಟ್ ತೆಗೀತು. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಿತ್ತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಯೆ ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಿತ್ತರಾಗೋದಂದರೆ ಮಾಯಾಜೀತಾಗಿ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಷ್ಠೆ ಆಗೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬರೋ ಆಧಾರ ನೋಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಫುಲ್ ನಿಮಿತ್ತ ನಂಬರನ್ ಆಗೋದು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗೋ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಫೈನಲ್ ಪೇಪರ್ ಈಗೋ ಪೇಪರೇ. ಸ್ಲೋಗನ್ त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेंगी. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಫಲತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮಾತು ಕರ್ಮ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸರಿನಾ ಬಾಬಾ? ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ 1 ಇಂಚಿಲ್ಲ, 6 ಅಡಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಡಕಾರ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ, ಭಾಳ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ಬೇಕು, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಂತೀರ ಎಲ್ಲರೂ? ಪತನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಹೆಲ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಕಾಲ್ದು ಹೇಳಿತ್ತು 200 ಅಂತ. ಅವರವರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಮೇಲೇನೂ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.
घुटने में। गहरी श्वास लेंगे। स्टॉप, रिलैक्स। अभी हम इसको 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है त्रिबंध, जिसको महाबंध भी कहा जाता है। इसमें हम 3 बंध लगाएंगे। बाह्य कुंभक लगाते हैं। पहले गहरी श्वास लेंगे, डीप ब्रीदिंग, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बंध लगाएंगे। जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। जालंधर बंध, गले को, सिर को नीचे झुकाते हुए। उद्यान बंध, नाभि को जो है अंदर की ओर खींचते हुए। और मूल बंध जो है मूलाधार चक्र, गुदाद्वार को ऊपर की ओर जो है संकुचित करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। गहरी सांस लें। डीप ब्रीदिंग। एक बार और करेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अग्निसार। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद नाभि चक्र को अंदर खींचते हुए जो है अंदर बाहर करते हुए बाह्य कुंभक लगाते हुए हम 3 बार जो स्ट्रोक लेंगे। इसमें बाह्य कुंभक लगाते हुए एक्सरसाइज जो है अग्निसार, श्वास छोड़ने के बाद। एक बार और करेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमणीयान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे नाक से और कान और आँख को बंद करते हुए
श्वास छोड़ते हुए जो है अंदर ही अंदर ओम की ध्वनि भौरी की तरह गुंजन करते श्वास छोड़ेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गृत प्राणायाम। इसमें हम गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ेंगे। आंखें बंद करके एक्सरसाइज करेंगे। हाथों की पोजीशन, उंगलियों की ध्यान मुद्रा में। गहरी श्वास। एक बार और करेंगे। दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए अच्छी तरह से और ये पॉजिटिव थॉट लीजिए कि मेरे दोनों हाथों के बीच एक जो है पेन किलर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रहा है और मेरे पूरे बॉडी को जो है चार्ज कर रहा है। आइस की मसाज कर लीजिए, नेक की। एक बार और। एक मिनट साइलेंस में। कल हम जो है बैक पेन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। आप जो है साथ में बिछाने के नीचे बिछाने के कुछ लाइएगा, चटाई या तो योगा मैट या तो बेड शीट। बैक पेन के लिए कल लेट के जो है एक्सरसाइज करेंगे। 1 मिनट साइलेंस में बाबा का थैंक्स करेंगे जो इतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य दिया हमें।